प्रिय विद्यार्थी बंधुगण नमस्कार। मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा मोर यूट्यूब चैनल को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। आपण मानकु धन्यवाद जनाऊछि, कृतज्ञता अर्पण करुछि। आपण माने मते परामर्श प्रदान करुछंती और से अनुसार मु मोर प्रसंग भित्तिक आलोचना आगु नहीं चली। आमे सारला दासंकर महाभारतर स्वर्गारोहण पर्वर आलोचना करुथुले। एबे तार शेष पर्याय आलोचना करिबा। स्वर्गारोहण समय द्रौपदी समेत अन्य चारि भ्राता देहत्याग करिसंती एवं से देहत्यागर कारण मान मध्य प्रदान करा जाइछि। कवि अति सुंदर भाव रचना करिसंती एवं एकमात्र युधिष्ठिर सी स्वर्गरे उपनीत होउचंती एवं स्वर्गरे उपनीत होगा समय विभिन्न पहाड़ सब जाउछंती एवं विभिन्न पहाड़ रे विभिन्न देवदेवी रहिचंती तांको दर्शन करुछंती एवं शेषरे से जो नरपति माने राजा माने सेटारे तांको अपेक्षा करिसंती से मान पाखरे पहुंचंती एवं सेही नरपतिगण बा राजागण किपरि मुक्ति लाभ करिसंती से प्रसंगटी एठी एबे कवि रचना करुछंती कवि सारला दास। मु आउ थरे आपण मानकु स्वागत करुछि और अनुरोध करबी मु क्षीरोद चंद्र बेहरा मोर यूट्यूब चैनल को दया करी सब्सक्राइब करिवे। एबे आसंतु स्वर्गारोहण पर्वर अंतिम पर्याय को आमे आगो को नबा। ये चारि पर्वत चारि दिगे आवरी अछंती, ये चारि पर्वत मध्य नवद्वीप सागर स्थिति। ये चारि पर्वत मध्य नवद्वीप सपत सागर स्थिति। ये चारि पर्वत चारि दिगे आवरी अछंती, से पर्वत हेमवंत उपरे जुजेष्ठी। मध्यपुर कई देव दिलेक हादे दृष्टि, तहिर तलरे जे अछई जीर्ण कूप। तही पड़िछंती 96 सहस्र नूप। 96 सहस्र 96 सहस्र राजा से कूप मध्य पड़िछंती। युधिष्ठिर दर्शने पाइले सदगति, रईरबु तरिले से सकल नृपति। अगस्ती की पूछा कले वैवसतु मनु राजा, किंपे रौरवे पड़िले 96 सहस्र राजा। ताले ए 96 सहस्र राजा 96 सहस्र राजा कहीं ये अवस्था होता से कथा मते कहतु। अगस्ती बोइले जे दुर्योधन कतिरे थिले, प्रथम दिने युधिष्ठिर पड़ा मागी गले। मन रखंतु जे हमको गोटे पड़ा दियो आमे रही जीवु। युधिष्ठिर दुर्योधन कहिथिले बिना युद्धे देवी नहीं सुचक्र मेदिनी, यही कथा। प्रथम दिने युधिष्ठिर पड़ा मागी गले, मागंते युधिष्ठिर पड़ा से न दिले। तेणु से राजा माने रण इच्छा कले, निशत होई राजा माने पड़िले संग्रामे। तेणु करी आकाश को पशी न दिले देवधर्मे, जीर्णकूप भितरे रखिले शोभंती। से दिन युधिष्ठिर पाइला सदगति। से दुर्योधन सपक्ष थाई युद्ध करथिले, मृत्युवरण करथिले, किंतु जेहेतु गोटे अधर्म सहित मिसी से युद्धाचार करथिले, सेतिपई स्वर्ग रे तांकर स्थान नथिला। आज निजे युधिष्ठिर आसी तांको दर्शन देबारु से माने मुक्ति पाई स्वर्ग को गमन कले। अति चमत्कार ए वर्णना, अति चमत्कार। से दिने युधिष्ठिर पाइला सदगति, से धर्म देवतार बदन देखिले धर्म देवता। रौरव दर्शने युधिष्ठिर पाइले, अगस्ती बोइले हो सुन मनुराए। सत्य पाड़ी से जे देवधर्म राय, धर्म से जे न जानती बाणी। किए युधिष्ठिर धर्म आन से जे न जानती बाणी, तेणु चरणे खटिले शंख चक्र पाणी। महाभारत युद्धे न मरंती द्रोण, करे सहस्र थिले ताहांत केहू न जिणई जाण। अस्वस्थ माहत बोली शुणती से कर्णे, तेबे से सहस्र छाड़िबे जिणिमा तांकु रणे। पांडवे कूट कपट भिआइले श्रीपति, भीमसेन माइला जे अस्वस्थ माहती। अस्वस्थ मा रथ धरी भीम फिंगी देला, सरस्वती नदी तीरे अस्वस्थ मा पड़िला। अस्वस्थ मा हत बोली शुभिला एक बाणी, ओ बल थाटे द्रोण लोड़ी न पाइले पुणी।
କୁରୁ ପାଣ୍ଡବେ ଥାଟେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ବୋଇଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତେ କି ଲୋଡୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କି ଚାହିଁଣ ସେ ପଚାରିଲେ ଦ୍ରୋଣ, ବାବୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ସତଟି କି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ବୋଲି କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, ନରକି ଗୁଞ୍ଜର ବୋଲି ନ କହିଲେ ଫୁଟି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ବୋଲି କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, ନରକି ଗୁଞ୍ଜର ବୋଲି ନ କହିଲେ ଫୁଟି। ଖୋଲିକି କହିନଥିଲେ। ଆନ ପାପ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାପ। ଆନ ପାପ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଛାମୁରେ କପଟ କହିଲେ ଧର୍ମ ବଛି। ତତ ଦୋଷ କରି ନରକ ଦର୍ଶନେ, ତେଣେ ମୁକ୍ତି ଗତି ପାଇଲେ ରାଜା ମାନେ। ସେ ନରକକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭବ୍ୟସତୁ ମନୁ ରାଜା, ପଦାର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଅଗସ୍ତିଙ୍କି ପାଦେ କରି ପୂଜା। ଭ୍ରାତା ସହୋଦର ନାହିଁ ରହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, କିସ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଯେ ହିମବନ୍ତେ ଉଠି। ଶୁଣ ହେ ମହାରାଜା ବଦନ୍ତି ମହାବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି, ଚାହାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବ ଶୂନ୍ୟ ଚୌକତି। ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ମାରଇ ମୁଁ ହୋଇଲାଇଁ ଏକା, ଏ ମାନୁଷ ଜନ୍ମରେ ନୋହିଲାଇଁ ଲେଖା। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ଧର୍ମ ଦୈବତ, ଶ୍ୱାନ ଗୋଟିଏ ହୋଇଲେ ଭେଟିଲେ ନିଜେ ସୁତ। ଶୁଣ ଚୈତନ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର କାଏ, ଧବଳ କମଳ ସେ ସୁଧ ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଣ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଭେଟି, ଦେଖିଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମରାୟ ଯୁଧିଷ୍ଠି। ଏ ମହାହିମମନ୍ତ ମିଳାଇଲେ ତେଡେ ତେଡେ ବୀର, ଏଡେ ଭୀମ ପର୍ବତରେ କେନେ ମିଳିଲେ ଶ୍ୱାନ ଆର। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ମୁଁ ହୋଇଲି ନିରେଖା, ଏ ଶ୍ୱାନ ଗୋଟିକ ମତେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେ ସଖା। ମନେ ଅଛି, ଜଣେ ଶ୍ୱାନ, ଗୋଟେ ଶ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଶ୍ୱାନ ଗୋଟ ମତେ ହୋଇଲା ଏତେ ଶାଖା, ଏତେ ଭାଡ଼ିନ ଦେବ ବିଜୟ ବଟ ତଳେ, ବସିଣ ଧର୍ମରାଏ କ୍ଷବନ୍ତି ବିକଳେ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ସାମୁରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଶ୍ୱାନ, ନିରପି ଚାହିଁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ବଦନ। ଶାଖା ସୋଦର ବାନ୍ଧବ ମୋହର କେହି ନାହିଁ, ଦିଗତ ନ ଦିଶଇ ଯିବି ଆଉ କାହିଁ। କେହି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା କୋଉଟା। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବସରିଲେ ଜାଣିଲେ ଦେବ ପିତା, ଅମରନାଥ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦାତା। ପୁଷ୍ପେକ ଘେନି ବେଗେ ଯାଅ ହୋ ସହସ୍ରାଗ, ହିମବନ୍ତ ବଟ ତଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କି ଯାଇ ଭେଟ। ବିମାନେ ବସାଇଣ ଘେନି ଆସ ତାହା, ଅମରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କର ସୁର ନାହା। ପିତାର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଚଳିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି, ହିମବନ୍ତେ ବିଜେ କଲେ ଅମର ଗଣନ୍ତ ଘେନି। ସେ ବାସବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, ବଟ ତଳରୁ ଦେବ ଆସନ ତେଜି ଉଠି। ବାସବ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିନୟ ଭଗତି, ଜୟତୁ ସୁନା ଶିର ଉଦାରକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆବର୍ତ୍ତେକ ସମର୍ଥକ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ପୁଷ୍କର, ଏମାନେ ବରଗଣ ଭୃତ୍ୟପଣି ଯାହାର। ଅନଳ ବଜସୂଚି ଯାହାର ତୀକ୍ଷ ବାଣ, ଆଦ୍ରାବଳି ଧନୁ ଯାହାର ଆଞ୍ଚମନ। ଏ ଦେବ ସହସ୍ରାନ୍ତ ତୋର ବଚନଣ ଯାଇ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଦେବ ତୁହି। ସ୍ୱାମୀ ହେଲଣ ଜିଣିଣୁ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଅଣଚାଶ, ପରମ ଧର୍ମ ଯେ କର୍ମ ବିଶେଷ। ପଞ୍ଚଦଶ କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ରେଖା, ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଅଟୁ ଦେବ ଶାଖା। ତୋ ବିକ୍ରେକ କେ ଆନ କରୁ ରଖା, ତୁଇ ସେ ଜଗତ ଶୈଳ ପୁରୁ ମନ ବାଞ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀ ମାତା ଅବିକାରେ ସୋଦର ଶିର କାଟି, ମହାମୋହିନୀ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ୟାକୁ 64 କୋଟି। ସ୍ୱାମୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଭରଣ କଲୁ ଗୁନ୍ଥି ମାଳି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ନାଥ ତୁଇ ସେ ଆଖଣ୍ଡଳୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦିନକର ସଙ୍ଗେ ହରିଲୁ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ଅଣ୍ଡ ଛେଣ୍ଡିଣ ଶରୀରେ ହେଲା ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି। ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି ସହସ୍ର ଲୋଚନ ହେଲା ପୁଣି, ସ୍ୱାମୀ ସଚରାଚର ପାଳି କୌଣ ପଦର୍ପଦଳି। ଗଜରାଜ ଆରୋହୀ ଆରମ୍ଭୀ ମହାବଳୀ, ସ୍ୱାମୀ ଅମର ମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା। ତୁ ଦେବ ଚରାଚର ପାଳନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତା, ସୁରସିଦ୍ଧ ନାଗରକ୍ଷଣ ଦେବରାଜା। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ମଙ୍ଗଳେ ତୋତେ ପୂଜା, ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଦ ଯୁଗେ ସେବି। ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଦ ଯୁଗେ ସେବି, ବଦନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ କବି। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗେ ସେବି, ବଦନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ କବି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସେ ବିଲଙ୍କ ଦେଶ ରାଜା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ପୂଜା। ବସନ କୁଣ୍ଡଳ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରତ୍ନ ଦେଇ, ଶତ ସହସ୍ର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇ। ଭୂମୁନି କହିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଥା, କିସ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଦେବତା। ଶୁଣ ମହାରାଜା ବଦନ୍ତି ଅଗସ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କୋଳ କରି ଧଇଲେ ସୁରପତି। ସୁରପତି ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ବାବୁ ପିତାମହ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯିବୁ ତୁ ଆକାଶ, ପୁଷ୍ପେକ ବିମାନ ବସି ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ତ୍ରିଦେଶ ଦେବତାଏ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ, ତୋତେ ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯିବା ଚାଲ ବେଗେ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ମଲେ ସକଳ ସହୋଦର, ଏକା ହୋଇ କେମନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ତୋହର ସହୋଦର ଭ୍ରାତେ, ଦେବ ସେବାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତେ। ସେମାନେ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବସଭାକୁ।
पुष्पक विमाने बस विलंब न करी तुही तोहर जीवाकू सर्वे अछंती बाट चाही। इंद्र देवता वचन रे उठिले जुजेष्ठिर एका होई केमंत मु जीवी स्वर्गपुर। शुक्रांबर कुकुर को धोइले कोଳରେ पुष्पक विमान रे विजय सदीरे। इंद्र बोइले प्रत्यक्ष बाबू देखु स्वान याकू घेनी केमंत बसिबु देव जे भुवन। जेति वस्त्र छुई तोते वस्त्र स्नान करी याकू केमंत तू छुईबु दंडधारी। श्वान को धरिकी तुम स्वर्ग को केमती जीव स्वर्ग केमती बसिव एताकू छुई देले तो तुमर वस्त्र मारा ହେଇଗଲା। याकू केमंत तू छुईबु दंडधारी यात्रा जोगे छुईले अजात्रा होई। पादरज पड़िले अधे आयुष तुटई जुजेष्ठी देवंकर मन बिड़ीबाको अनेक व्रचना इंद्र बोइले श्वान को। ये देव विमान देखी हे जुजेष्ठी श्वान पामर केन्ने सेतिरे जीव उठी। जुजेष्ठी देव बोइले शुण मघवान बड़ाई महत्व ये होई जान श्वान। अनेक सदर जे थिले मोर साहा शेष बेल को केही नइले मते आहा। ये श्वान गोटी मोर रक्षा कला धर्म निरेख बल मते सखा हेला श्वान। ये जेबे श्वान गोटी नजीब मघवान जेबे विमाने बसाई नदेव तुम्बे श्वान। मते केने स्वर्ग होइब परापत ये श्वान गोटी को छाड़ी न बळे मोर सत। देखंतु देखंतु से भाई को पत्नी को साथी आनिलेनी किंतु स्वर्ग को जीवाकू जेतेबेले अंतिम यात्रा करुछंती सेतेबेले से श्वानटी को छाड़ी जीवा पाई चाहू नांती। देखंतु प्रकृति प्रीति प्राणी प्रीति आम चेतना रे आम संस्कृति रे प्राणी मानकू की प्रकार सम्मान दिया जाउछि। ये सान गोटक छाड़ी न पड़े मोर सत ये सान गोटी की जेबे स्वर्ग को न नेब मुई केने स्वर्ग को जीवी हे बासव। एते बोली सान को धोइले बेनी भुजे देव विमान उपरे जुजेष्ठी कले विजे। इंद्र देवता जुजेष्ठी कले अनेक प्रशंसा सदा सदय तोर बाबू ये सन मनीषा। सत्य धर्मे संसार पालिलु समस्त पाषाण न लागे जेन्ने जल रे जे घात। अभेद सेन्नारे जेन्ने नभेद ईश्वर अनेक दया दोष हेला दुरांतर। कृष्ण जे उत्पत्ति होइले मेदिनी से स्वर्ग को जाई नुआरिल निज देह घेनी। इंद्र बोइले तू शुण हो जुजेष्ठी चिन्निकी नुआरी को जीव सान गोटी। जुजेष्ठी देव बोइले मोहर चर्म चक्षु अंत करी नुआरी केमंते श्वान इछु। इंद्र बोइले याकू सुमरिले तोर मात निराकार पुरुष जे धर्म देवता। शून्यण शब्द ये शुण शुभई जार चिन्हवर्ण नदी सही प्रत्यक्ष निराकार। अशेष कोटि ब्रह्मांडे धर्म प्रचारण जैसे धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष नारायण। सुध स्फटिक प्राय जार रूप गोटी ये से धर्म देवता शुण हे जुजेष्ठी। तेणु धर्म देवता मध्य थिले से श्वान। संचपी करी जो कहले देवराये श्वान रूप तेजी धर्म होइले अंतर्ध्याय। सुनि जाई शब्द प्रकाशन्ते बाणी विमान आरोही बेगे आसन रूपमणि। सुनि थाई शब्द करंती देव धर्म भोजु ज्येष्ठी एसन जे होइला तोर धर्म। तू हिमवंत पर्वत होइलु आसी एका बाबू दिगंबर होइलु केही नाही सखा। आंबे बधू रूपे को धइलु तोर आगे विमाने बसी विजे कर जाई स्वर्गे। भीम अर्जुन न कूल सह देव से तते न देखी जे विस्मय मति भाव। ये भव संसारे जे उत्पत्ति प्रलय पुणी उत्पत्ति होइबे गेले क समय। येतेक आज्ञा देई गले क निराकार तहु विमाने बसाइले जुजेष्ठी नृपवर। बासवर पुत्र माने 64 कोटी उदंड 1 लक्ष पाट छत्र कटी। अमर गण माने करंती शंख ध्वनि वेद अध्ययन करंती सकल सुरमणि। अमर विद्याधर 64 कोटी नृत्यरंगे आरंभे से माने से खटी। तालमर्दन पंचस्तर सप्तस्वर बीणा अधाटी सरह गुणा हर से गायणा। चल विमान जे सधीरे सधीरे आगरे रत्नवृष्टि करंती कुबरे। हरि हरि डाक तही पढ़ई अपार कुसुम वृष्टि तही करंती सुनाशिर। बिजी घोष टमक मर्दल दुंदुबी रमंतन स्वभावन जे दिशु अच्छी दिवी। धर्मर नंदन जे गमंती शून्य पथे जय जय ध्वनि तही करंती समस्ते। केहू खेदी चामर केहू आलट धरी बिंची नंदन बन कुसुम मार्गेण नेई बिंची। श्रीकरे विद्या धरी घेणीन अर्घ्य थाड़ी सानंदे सुर न्यायिकाए दियंती हुड़हड़ी। जानवाहन आरोही 33 देवकोटी सानंदे व्यवता माने करंती पुष्प वृष्टि। धर्मर नंदन जे गमंते सोहई प्रसन्न अवतार से जगु जनम होई। अमर सभारे विजयी जुजेष्ठी राज देवे समस्त दर्शन कले ध्रामंकर पाए। समुद्र मंथन करिवार काले अमृत आप्याने व्रतंती सकल दिग पाळे। बिहंता पुरुष माने आस्थान गले छाड़ी बसिले धर्म नंदन अमर सभा माड़ी।
ଏମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ବିଜୟ ଚାରି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ଆସ୍ଥାନେ ଧର୍ମ ସୁତେ ସମ୍ଭବେ ବିଜୟେ ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅମୃତ ପାନ ଖାଏ ପାରିଜାତକ କୁସୁମ ହୃଦୟଣେ କରିହାର ଶିଖଣ୍ଡି ଚନ୍ଦନ ସେ ଲେପନ ହୃଦୟର ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ରୂପେ ବିଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାରି ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସ୍ଥାନ ତଳର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କୁଳ ସହଦେବ ସାନ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହରସ ଯୁଧିଷ୍ଠି ରାଜନ ଶୁଣ ବୈବସୁତ ମନୁ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସତ୍ୟ ଭାତ୍ରାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେଖିଲେ ପର୍ଣ୍ଣାଗ ନାରାୟଣ ବିଜୟ ଆସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟଭ୍ରାତା କଟିଛନ୍ତି ଆସ୍ଥାନ ତଳରେ ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋଣ ଶଲ୍ୟ ଯେ ଶଙ୍କୁନି ବସିଲେ ଅମରେ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପ ଘେନି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଜନ ସତେ ନିସତେ ହୋଇଲେ ଅମର ଭୁବନ ସଞ୍ଜୟ ଲକ୍ଷଣ କୁମାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚାଳ କୁମାର ଘଟୋତ୍କଚ ଅଳମ୍ବ ସତନୁ ବିରାଟ ଦ୍ରୌପଦ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଶ୍ଵେତ ଉତ୍ତର ଶିଖଣ୍ଡୀ ଧୃଷ୍ଟ ଦୁମନ ମନେ ଅନୈକ ନୃପବର ଲକ୍ଷେ ଏକ ରାଜନ ସେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମ ପଛେ ଏକମାତ୍ର ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗୀ ନ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଯେତେ ଯେତେ ରାଜ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଏବେ ଜଣକୁ ସେ ଦେଖି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକମାତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ସମର ଯେତେ କଲେ ଓହ ବଳ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ଯେତକ ପଡ଼ିଲେ ସୈନି ମୃତ୍ୟୁମଣ୍ଡଳେ ଯେନେ ହୋଇଲେ ହାତ ଚାତ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ ବସିଲେ ସମସ୍ତ ଶୁଣୁ ହିଁ ସୁଜ୍ଞଜନୀ ମହାଭାରତ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି ପଢନ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଅମୃତ ରସ ବାଣୀ ତୃଷାରେ ରୋଚନ୍ତି ଯେନେ ସୁଶୀତଳ ପାଣି କର୍ଣ୍ଣରେ ପିବନ୍ତେ ଯେ ନିର୍ମଳ ହୋଏ କାଏ ପାପ କଳୁଷ ଗଲେ ଜୀବଙ୍କୁ କିମ୍ପା ଭଏ ଜୀବନ ମହାଭାରତ ଚାରି ବେଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାହା ବଞ୍ଚାଇଲି ସର୍ବଜନ ହିତ ଜୀବନ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ବାଣୀ ପାପାଦି ମହାପାପ ଖଣନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ଅପୁତ୍ରିକ ଜନେ ପାବନ୍ତ ପୁତ୍ର ଗତି ମୋକ୍ଷ ମୋକ୍ଷ ହନ୍ତି ପାବନ୍ତି ସଦଗତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଯାହାର ଯିଶ ବାଞ୍ଛା ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଶୁଣି ପୁରା ମନୀଷା ଅବ୍ୟଧନ ବର୍ଦ୍ଧୁତ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ସୁଧ ଚିତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ବସନ୍ତି ପୁରାଣ ଭକତେ ଜୟତୁ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟିର କରତା ଜୀବନ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଭଗତା ଜୟତୁ ଦାମୋଦର କେଶବ ତୋର ନାମ ଗଳିତ ସୁଧାରସ ସଞ୍ଚିତ ଚୌଧର୍ମ ଖେଡ଼ କୌତୁକେ ନାଥ ଯମୁନାର ତଟେ ସମସ୍ତ କୌତୁକ ବିଷ୍ଣୁ ରସ ବେଟେ ଜୟତୁ ଦାମୋଦର କେଶବ ତୋର ନାମ କେଉର କଙ୍କଣ ଯେ ବିବିଧ ଆରମାନ କିଂସୁକ ପୁଷ୍ୟ ଚଳ ବିଚିତ୍ର କୁସୁମରେ ଜଡ଼ି ଚୂଳର ଚାରିପାଖେ ମୌରିକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେଢ଼ି ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ବେନି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଅବହେଳେ ସକଟା ସୁରଜ ଭାଞ୍ଜିଲୁ ପାଦରଳେ ଗୋଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଶି ଷଣ୍ଡା ସୁର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜି ବକା ବିଦାରଣ ମୁଷ୍ଟିକା ସୁର ଭାଞ୍ଜି ଚାଣୁର ଅମ୍ବା କନ୍ଦବା ଅସୁର ଦର୍ପ ଧ୍ୱଂସୀ ନୟନେ ଦେଖିଣ ନାଶ ଗଲା କଂସ ବେଶୀ କମଳ ତୋଳନ୍ତେ ଯେ କାଳିଅ ନାଗ ଦଳି ବୈନେତ୍ର ପ୍ରସାଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗ ହରି ଅକ୍ରୂରକୁ ନିଜ ଦେହେ ଦେଖାଇ ଭଗତି ପ୍ରସନ୍ନ ରୂପେ ଦେଖାଇ ପାଇଲା ପରମ ଗତି ଧନୁ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାର ହୋଇଲା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଜଗତିରୁ ପଡ଼ିଣ ଯେ କଂସାସୁର ଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗୋସିଂହ ମୟସିଂହ ବଜସିଂହ ସୌନିକ କୁମ୍ଭ ନିକୁମ୍ଭ ସେ ମୟସୁର ଦନ୍ତ ବକ୍ର ବ୍ରଜନାଭ କାଳଦମନ ପୁଣ୍ଡରିକ ବାଣାସୁର ସୁରନାଭ ଦାସ ରାଜ୍ୟ ତାରକ୍ଷ ମୁଢାସୁର ନାରକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଯାରା କୃତକେଶୀ ସହିତ ଯେ ନାସିଲେ ଆସୁରା ଦୁର୍ଯୋଧନ ମୂଳେ ଲକ୍ଷେକ ରାଜା ନାସି ପୃଥିର ଭାରାବର ଆପଣେ ଉଶ୍ୱାସୀ ନିଜର ବଂଶ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣେ ନାଶ କରି ଖେଡ଼ ଲୀଳା ଭାବିଣ ନୀଳଗିରି ବିଜେ କରି ପରମାତ୍ମା ନିରଞ୍ଜନ ଆପଣେ ଦେବଗୋପ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ନୀଳଗରି ବୌଦ୍ଧ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ହେ ବୁଧ ଜନେ ଯାବତ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ତାବତ ଭଜ ହରି ମହାଘର ନର୍କରୁ ସେଇ ସେ କରିବ ପାରି ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଲଏ ଘେନି ବଦୟନ୍ତୀ ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥିକ ଶୂଦ୍ର ମୁନି କୃପାଜଳ ନନ୍ଦିନୀ ଯେ ନର୍ମଦା ସରସ୍ୱତୀ ପଶ୍ଚିମା କୋଶଳେ ଗୋ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂସାର ସାଗରେ ଯେ କଳିକାଳ ଫାସି ଯାହାର ନାମ ଧରନ୍ତେ ହରଇ ପାପ ରାଶି ଜୀବନ ମହାଭାରତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତାହା ଲେଖନ କରିବାକୁ କିସ ମୋର ଶକ୍ୟ
ନୋଇ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ନ ଜାଣଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଜନମେ ଜନମେ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନ ଜାଣଇ ପଦ ସିଦ୍ଧା। ଜପ ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ନ ଜାଣଇ କିଛି, ଏସେନକ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଲେ କ କାମାକ୍ଷୀ। ହେ ବୁଧ ଜନେ ଜମ୍ବଦୀପ ବ୍ରତ କଷ୍ଟ ଓଡରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳେ, ଠାବ କଣାୟବତୀ ନଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳେ। ଏଇଠି ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ବୁଧ ଜନେ ଜମ୍ବଦୀପ ବ୍ରତଖଣ୍ଡ ଓଡରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ, ଠାବ କଣାୟବତୀ ନଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କନକବତୀ କଣାୟବତା ନଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳେ। ମହୋଦଧି ଉତ୍ତର ତଟେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଟଣା, ପରଶୁରାମ ପୂଜା କଲେ ଯେବଣ ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭବାନୀ ସେଇ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ସାରଳେ, ସେ ମୋର ତୁଳସୀ ମାଳା ହୋଇ ଲୁଲୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ପିଙ୍ଗଳା, ସେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା ହୃଦେ ମୋର ହାରା। ମୁଁ ତାହାର ପୁତ୍ର ହୋଇ ସେ ମୋହର ମାତ, କର ଅନୁଗୃହ ମତେ ତୁଳୁସାର କାନ୍ତ। ସେଇ ମାଳା ମୋହର ଗଳାରେ ଅଛ ଭରି, ଯେବଣ ନାମ ଧରି ସଂସାର ଜନତରି। ବାଳୁତ ରୂପ ମୁଇଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖଇ, ସେ ଯାହା କହି ତାହା ମୁଁ ଲେଖଇ। ସେ ସାରଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲା ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ କଲଇ ଲେଖନ। ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ଚରଣେ ମୋହର ହାଏ ସେବା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା। ସିଦ୍ଧି ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ଚରଣେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ବହି ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳ ନିଜ ଦାସ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବ ଯେ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହୁଇ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ କଥା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତିମତା କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜନ୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଦର୍ଶ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବି ସାରଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର ପରିଚୟ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ତାହା କାଳ କାଳକୁ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କାଳ କାଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପରିଚୟ ଆଣିବାରେ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାନ୍ତା, ଏକଥା କହିବା ଆଜି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ସାରିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।